Hello, my dear students. Good morning to everybody. I am Chandrasekhar, an lecturer, Sri Vinayaka High School, Beneknalli. Today, in this class, 9th standard, second language English, the 3 questions. This lesson written by Count Leo Tolstoy. Dear friends, about the author Count Leo Tolstoy ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ Count Leo Tolstoy, he was born on 1828. He was born death 1910. Was the Russian novelist and the moral philosopher, ranks as one of the world's greatest writers. His War and Peace has been held as the greatest novel ever written. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ರಷ್ಯಾದ ಮಹಾನ್ ಒಬ್ಬ ನೈತಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವರು 1828ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ, 1910ರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಒಂದು ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿ ಅತ್ಯಂತ, ಇವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವರ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೆರೇಟಿವ್ capabilities that are appreciated is the every part of the world even in this day. ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಒಬ್ಬ ರಷ್ಯಾದ ಬರಹಗಾರ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಸನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 31. I will read the lesson looking to the carefully. Okay, we need to approach 3 questions, means 3 questions, 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. Okay, 3 questions ಅಂದ್ರೆ this lesson written by Count Leo Tolstoy ಅವರು ಬರೆದದ್ದು. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? Read to find out. The thought came to a certain king that he would never fail if you know 3 things. What is the first one? What is the right time to begin something? Second one, who should a king listen to? Third one, what is the most important thing for a king to do? There are 3 questions. The king therefore sent messenger throughout this kingdom, promising a large sum to anyone who would answer these 3
questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should do whatever said necessary at the time. That other said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. But then others said that there were some things which could be urgent. Their things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do it. That the king therefore would have to go to magicians. In their answers to the second question, some said that the people must necessary to the king were his counselor. Others said priests. A few others chose doctors, and yet others said that the soldiers were the most necessary. To the third question, some said attack, others chose fight, and yet others religious worship. Yes, the answer to his questions were so different. The king was not satisfied. He decided to say the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The king put on the ordinary clothes and went to meet the hermit. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. The king came nearer the hermit's hut. He saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued the digging. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. And he repeated the questions. The hermit listened to the king but did not speak. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. When the king had dug 2 beds, he stopped repeated his questions. The hermit gave no answer. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last
the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for answer to my questions. If you can, you know. Answer, tell me, so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. The king returned round and saw the bearded man running and saw a bearded man towards them. His hands were pressed against his stomach. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with the handkerchief, but the blood would be not stop flowing. The king redressed the wound until at least the bleeding stopped. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know. You have nothing to forgive you for, said the king. You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who shall revenge on you, because you put my brother to death and she has my property. I had made up my mind to kill you on your way home, but the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and ordered me. I escaped from him, but I should have died if you had not rushed my horse. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I do, I will serve you as your most faithful servant. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over a friend. He not only forgave him but also promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for hermit. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man.
You have already been answered, said the hermit. How have I been answered? What do you mean? Do you not see, replied the hermit, if you had not paid my weakness yesterday and had not dealt these debts for you, you would have done away, then that man would have attacked you. So the most important time was when you were thinking the bets, and I saw the most important man, and to do me good was your most important business. Later, when the man write to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So she was the most important man, and what you did for him was your most important business. Reminder then, there is only one time that is important, and the time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. The most important business is to do that person good, because we are sent into this world for that purpose alone. Okay? ನೋಡ ಅದು 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ರಾಜನಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. A king has 3 questions. Here the king got 3 questions. Here he is seeking answer to them. What are the questions? Do you ask king that what he wants? Read to find out. ನೋಡಿ, ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. The thought came to a certain king that he would never fail if you know 3 things. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ. ಏನ್ ಸಲಹೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು. ಹೂ ಶುಡ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು? ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್? ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಾದಂಥವನು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಯಾವುದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಂತರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum to anyone who would answer the 3 questions. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಈ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತರಿಗೆ, ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರಿಗೆ, ಅನೇಕ ಲೇಖಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು, ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ದೂತರು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೂತರು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ದೂತರು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ, ಈ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಒಳಗೆ ಅವನು ಮಾಹಿತಿ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯ ದೂತರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತದ್ದು. ಎನಿವನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯಾರಾದರೂ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. ನೋಡಿ, ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಚಾರವಂತರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ reply to the first question, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ said the king must prepare the timetable, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. and then follow him strictly, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು that it is impossible to decide the advance in the right time to doing something. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಏನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೇಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಯಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ನೀಡೆಡ್ a council of wise men who would help him act at the proper time. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜನಾದವನು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ, ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಅನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು. ಆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ, ಜ್ಞಾನವಂತರು, ವೈಜ್ಞ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟೈಮ್, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದನ್ನ ಇವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ
ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ವರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಬರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಸೆಸರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ magicians would do it that the king therefore would have to go to magicians. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜನಾದಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದು ಕೆಲವರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ದ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ದೇರ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ವರ್ ಇಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು in there some second question, some said that people most necessary to the king were the counselor. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಟಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪುರೋಹಿತರು, ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಅದರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಚ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಈ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಫೈಟ್ ಅಟ್ ಅದರ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಏನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಳಿ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಫೈಟ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಳಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜನಾದಂತನು ಈ ಲೋಕದ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಾ ತರದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೃಪ್ತಿ. he decided to seek the advice of a certain hermit who was very known for his wisdom. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವನ ಒಂದು ಸಹಚರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ
ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನವಂತರು, ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಲಾಸ್ and went to meet the hermit. ಆಗ್ತಾರ ಅಂತಂದು ಅವನು ಓಕೆ ಆಗ ಸರಿ ಅಂತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ ಹಾರ್ಮೆಟ್ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜನ ಒಂದು ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಧರಿಸುವಂತಹ ಉಡುಪನ್ನ ಧರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಈ ರೀಚ್ ದ ಹಾರ್ಮೆಟ್ ಹಟ್, ನಂತರ ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಲೋನ್. ಮತ್ತೆ ರಾಜನಾದಂತವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋದ ಹಾರ್ಮೆಟ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ದೂರದ ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ರಾಜನಾದಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ನಂತರ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಆ ಗುಡಿಸಲು ಆರ್ಮಿಟ್ ಗುಡಿಸಲು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಗುಡಿಸಲು ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಜನಾದಂಥವನು ಆ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲೋನ್ ವೆಂಟ್ ಅಲೋನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. As the king came near the hermit hut, ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಗುಡಿಸಲಿನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. He saw the hermit digging the ground in front of the hut. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುಡಿಸಲಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗೆಯುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗುಣಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಈ ಅಗಿಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕಿಂಗ್. ಅವನು ಆ ಹಾರ್ಮೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಡ್. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಹಾರ್ಮೆಟ್ ಸೇಡ್. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವೈಜಾತಿಕೋ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸನ್ಯಾಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀನು ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The hermit listened to the king but did not speak. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಜ ಹೇಳಿದಂತಹ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲಿಜನ್ ಆಲಿಸುತ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಆದ್ರೆ ಏನು ಮರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಟೈರ್ಡ್. ಆವಾಗ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟೈರ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದಣಿವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸಲಿಕೆ, ಅದಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಕೊಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆಡ್ ದ ಹಾರ್ಮೆಟ್. ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಜನಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಗುದ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಸಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. When the king had dug 2 beds
he spotted and repeated his questions. The hermit gave no answer. When the king had dug 2 beds, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಒಂದೆರಡು ಗುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಗುಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ 2 ತೆಗಿತಾನೆ. 2 ತೆಗೆದ ನಂತರ he stopped and repeated the questions. ಮತ್ತೆ ಅವನು 2 ತೆಗೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ. The hermit gave no answer. ಓ ಸನ್ಯಾಸಿ, ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತದಾನೆ. ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತದಾನೆ. 1 hour passed. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then another. The sun went down behind the trees. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯ ಆ ಗಿಡದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಇಂಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್. ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಗುದ್ದಲಿ ಅಥವಾ ಸಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಕಮ್ ಟು ಯು ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸೊ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here comes someone returning, said the hermit. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. Here comes someone running. ಇವರು ಏನಂತ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಿಬರ್ತಾನೆ. Is come someone running, said the hermit. The hermit ಇದ್ದಂತಹ ಗುರುಸಿನ ಹತ್ರ ಓಡಿಬರ್ತಾರೆ. The king turned round the saw a bearded man running towards them. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಆ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದಾನೆ. ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಡ್ಡಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಡ್ಡಧಾರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, his hands were pressed against in the stomach. ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಗ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್. ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಕ್ತ ಹೊರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ, ಇವನು ಗಡ್ಡದಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. ಯಾವಾಗ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ತುಂಬಾ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ರಾಜನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ನೋ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in the stomach. ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮಿಟ್ ರಾಜ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್. ಅವನೇನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಫೌಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ wound. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಗಾಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚಿಫ್. ಹೌದಾ, ಆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕವರ್ಡ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್. ಆದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಬರೋದು
ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The king redressed the wood until at least the bleeding stopped. ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೀಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಯಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರುವುದು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. A man, ಏನು ಗಡ್ಡಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಗೇನಾಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಐ ಕ್ವೈಟ್, ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಟೈರೆಡ್ ಬೈ ದ ವಾಕ್ and the work is had done. ಆದರೂ ಸಹ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನೆಲವನ್ನು ಅಗದಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ರಾಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಹ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೇ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಅವರು ಸಹ ನೆಲದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ನೈಟ್, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಕ್ ಅಪ್ is several minutes before I could remember where he was or who saying there a man lying on the bed. ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಈ ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇ several minutes before could remember, ಕೆಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ವೇರ್ he was, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಹೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೇನ್, ನಾನು ಬೇಡ್ ಬ್ಯಾನ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್, ಆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಕೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂತಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು forgive me, said the bearded man in the meek voice when he saw what the king was awake. ಆವಾಗ ಇವನು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು bearded man ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜನ ನೋಡಿ, ಓ forgive me, said the bearded man, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಾಜರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಧಾನವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದಾನೆ. when he saw the king was awake, ಅವಾಗ ಆ ರಾಜನನ್ನು ಎನಿಸಿ ಇದನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಾನೆ. ಐ ಡೂ ನಾಟ್ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಗಿವ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೇವ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಅವ ರಾಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಕೇಳ್ತದ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ನನಗೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂಥರ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ. You do not know, but I know you. You do not know, but I will know. And your source revenge on you because you put my brother and death the share in property. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಯದನಿ, ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣ. ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸಿ ಸಿಯಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಮೀನನ್ನು ನೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿ ಅದನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಯು ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದ ಡೇ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ದೇ ಡೇ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಹೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾನು ಅವಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದೆ. ಐ ಕೇಮ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೂ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮೀ ವುಂಡೆಡ್ ಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡಿದ, ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಆದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆತ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಷ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಶ್ ಟು ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಬದುಕಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದಯಾಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಲಿವ್ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕಸ್ಥನದನಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕಿದ್ದಾದರೆ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಅವನಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಯಾಕಂದರೆ ವೈರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ವೈರಿ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಏನು ಆಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವುದು. ಲಿವಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆರ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್, ನಾನು ರಾಜನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆ ಸುತ್ತಲೂ ಆರ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡಿಸಲು ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಸುತ್ತಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಆರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಡ್, ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಐ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವೆನ್ ಡು ಯು ಮೀನ್, ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ದಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡು ಯು ನಾಟ್ ಸಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಆರ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದಂತ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟೆಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಡೆಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಯು ವಿಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ, ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಆ ಶತ್ರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಿ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಯು ವರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಬೆಡ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಬೆಡ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ಮೀ ಗುಡ್ ವಾರ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಲೆಟರ್ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ ಟು ಅಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಇಂದು ಅದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಆವತ್ತು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ he would have died without having made the peace with you. ಹೌದಾ, ನಿನ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೇ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ and what you did for him was your most important business. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್
ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿಂದನೇ ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಪವರ್ ಟು ಆಕ್ಟ್. ಅದ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ದ person you are with at the particular moment. The most important business it is to do that person good, because we are sent into this world for the purpose alone. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅನ್ನುತ್ತದೆ. ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಲೋನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಮಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್.